മക്കളെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ 5.2.3 that states that if T is a compact operator on a Banach space, then the spectrum contains the zero, complex number 0. That means if T is compact, then 0 should be a spectral value of T. That is what we have to prove here. But from that you can conclude that if 0 is a spectral value means T minus 0i is not invertible, but 0i equal to what? 0 operator. Thus T minus 0 should be equal to T itself. Therefore, if T is compact, then T is not invertible. That's the conclusion of one of the conclusion from this proposition 5.2.3. So we are going to now we are going to prove this theorem. First, we suppose that our operator T from x to x is a compact operator. Note that here x is a Banach space. What we need to prove, 0 is a spectral value. If possible, let or the contrary, we suppose that what 0 is not a spectral value of T. That means 0 is not a member of sigma of T. 0 is not a member of sigma of T means 0 should be a regular point, because sigma of T and rho of T are complement to each other. So 0 is a regular point of T. That means it is a member of rho of T. Therefore T minus 0i should be invertible. But 0i is what? 0 operator. 0 operator T minus 0 equal to what? T. Therefore T is invertible. So you go T is invertible. That means its inverse exists from x to x, because T from x to x. And since T is compact, but every compact operator is continuous, that means T inverse is also continuous. Therefore it should be a member of L of x or L of x to x. Okay, but you note that T inverse may or may not be compact. However, you have a result that if A is compact and B is bounded linear, then the composition should be compact operator. Okay, because the collection of all compact operators is a subspace of L of x, and it is an ideal in terms of two binary operations, addition and multiplication. Here multiplication as the composition. A into B means A composition B. Okay, so set of all such collection, compact operator collection, form an ideal of L of x means one from the ideal and other from the general ring. L of x can be considered as a ring, and it need not be commutative, you note that. And our ideal collection C of x, or set of all compact operators, you are taking one of the element. Here T is the element of that C of x, and T inverse is a continuous map, means it is a member of L of x. Therefore the product should be compact, because it is an ideal. Therefore T inverse T equal to what here? I is a compact operator. Okay, but in general we already proved that what the identity operator need not be compact. Here we are considering infinite dimensional Banach spaces. So here x is not a Banach space, but x here we suppose what x is a Banach space, infinite dimensional Banach space. So I is becomes a compact operator on infinite dimensional space. But you already have a result that if x is infinite dimensional, then the identity operator is not a compact operator. So you got a contradiction to that result. So our supposition is wrong. That means 0 should be a spectral value of T. This is a very nice result. It may be in your university examination too. Okay, next we have to look at the proposition 5.2.4. It states that if T is a compact operator, and then for every positive value epsilon, you can see only finite number of eigenvalues outside the region n epsilon of 0. N epsilon of 0 means it is a ball centered at 0 with radius epsilon. So outside of that region we can find only finite number of eigenvalues, and the corresponding eigenvectors, linearly independent eigenvectors, should be finite. This is the importance of this theorem. And note that corresponding to each eigenvalue there is only finite number of linearly independent eigenvectors. That means the dimension of the kernel of that T minus lambda I should be
finite dimension, or ker T lambda I should be finite dimensional. Okay. So look at the statement. For every epsilon greater than 0, you already given that what T is a compact operator, and then for every epsilon greater than 0, there is only finite number of linearly independent eigenvectors corresponding to the eigenvalues lambda I with mod lambda I greater than or equal to epsilon. അതായത് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ വരുന്ന ലാംഡ ഐ, അതായത് ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണവും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. So, അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is there is a finite number of lambda I element of sigma p of t. There is a finite number, അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട്, നമ്പർ അറ്റല്ല, there is a finite number of ആണ് lambda I element of sigma p of t such that mod lambda I greater or equal to epsilon. അതായത് എപ്സിലോൺ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു സർക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ വരുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഐഗൺ വാല്യൂയുടെയും നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആ ഐഗൺ വാല്യൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ലാംഡ ഐ ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീജിയൻ n epsilon of 0 should be finite. That means the dimension of the kernel of T lambda is finite. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദിസ്. ഫസ്റ്റ് വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് അവർ ഓപ്പറേറ്റർ T from x to x is a compact operator. Here x is a Banach space that may be infinite dimension. If possible, let collection xi linearly independent. നമ്മൾ പറയുന്നു അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി ഐഗൺ വാല്യൂസ് ലാംഡ ഐ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ലാംഡ ഐയിൽ നിന്ന് 1, 2, 3 ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ലാംഡ 1ൽ നിന്ന് 2, 3 ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ടോട്ടൽ ലാംഡ ഐസിൻ്റെ എണ്ണവും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. സോ ടി ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ടി ലാംഡ ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ ആണ് കേട്ടോ. ടി ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ വിത്ത് മോഡ് ലാംഡ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. ടി ലാംഡ ഐ അല്ല, അത് ശരിക്കും അത് ടി എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ആണ് കേട്ടോ. ടി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ആണ്. അതിനൊരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്. ഇഫ് പോസിബിൾ ലെറ്റ് എക്സ് ഐസ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടി എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ആണ്. ടി ലാംഡ ഐ അല്ല, ടി എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ വിത്ത് മോഡ് ലാംഡ ഐ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ. ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സബ്സ്പേസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇ കെ ഈക്വൽ ടു സ്പാൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ വേരീസ് ഫ്രം 1 to k. എക്സ് ഐസ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ E1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആയിരിക്കും, E2ൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 2 ആയിരിക്കും, ഇ കെയുടെ ഡയമെൻഷൻ k ആയിരിക്കും, ഇ കെ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ k പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇ കെ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ ക്ലോസ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ഇ കെ പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു ലെമ്മ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇ കെയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ നോം 1 ആണെന്നും ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെമ്പർ വൈ കെ വിത്ത് ഇ കെ മൈനസ് 1 ആണ്. അത് ഇ കെ പ്ലസ് 1 അല്ല, ഇ കെ മൈനസ് 1 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2. അവിടെ ഒരു എററാണ്. ഇ കെ മൈനസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ നോട്ടിൽ -1 ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, 6 എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ. ഇ കെ മൈനസ് 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് മോഡ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? വൈ കെ ബൈ ലാംഡ കെ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 മോഡ് ലാംഡ. കാരണം നോം വൈ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ 1 മോഡ് ലാംഡ കെ ആണ്. പക്ഷേ ലാംഡ കെയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി കെ ഈക്വൽ ടു 1 to എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വൈ കെ ബൈ ലാംഡ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൈ കെ ഓൾറെഡി എവിടുത്തെ മെമ്പറാണ്? ഇ കെയിലെ മെമ്പറാണ്. സോ വൈ കെ ഷുഡ് ബി ദ മെമ്പർ ഓഫ് ഇ കെ, ബട്ട് ഇ കെയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, കെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ദ ബേസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ x1, x2, etc. xk. സോ എവറി മെമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദി ഫൈനൈറ്റ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ. So yk can be written as what? Sigma I varies from 1 to k ai xi, where ai's are the members of complex number or real numbers and I varies from 1 to k. If basis in a definition apply. ഇനി ടി ഓഫ് വൈ കെ ബൈ ലാംഡ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് 1 ലാംഡ കെ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് വൈ കെ ആയിരിക്കും. വൈ കെയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ലീനിയറിറ്റി അപ്ലൈ അറ്റ് എ ടൈമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ സിഗ്മ ഐ വേരീസ് ഫ്രം 1 to k ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്നായി മാറും.
ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ലാംഡ കെ ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1 ടു കെ എ ഇൻറ്റു ലാംഡ എക്സ് ഐ. കാരണം ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ലാംഡ ഈസ് ഐഗൺ വാല്യൂസും എക്സ് ഐസ് ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സുമാണ്. തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ടി എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് ഐ ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ടി ഓഫ് എക്സ് ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ 1 ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A1 ഇൻറ്റു ലാംഡ 1 ബൈ ലാംഡ കെ എക്സ് 1 പ്ലസ് A2 ഇൻറ്റു ലാംഡ 2 ബൈ ലാംഡ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് AK ഇൻറ്റു ലാംഡ കെ ബൈ ലാംഡ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ടൈം ലാംഡ കെ കട്ട് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ നോൺ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 ടു കെ മൈനസ് 1 AA ഇൻറ്റു ലാംഡ ഐ ബൈ ലാംഡ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, that is equal to sigma I varies from 1 to k minus 1 a into lambda I lambda k x I plus AK xk യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി YK യുടെ ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കാം. YK ഈക്വൽ ടു A1 x1 plus A2 x2 plus etc. AK xk. So AK xk can be written as YK minus the remaining term. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമിലും വേരിയേഷൻ I വേരിയസ് ഫ്രം 1 to k minus 1 ആണ്. കോമൺ ടേംസ് അതിനകത്ത് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ YK പ്ലസ് സിഗ്മ I വേരിയസ് ഫ്രം 1 to k minus 1 AI ഇൻറ്റു ലാംഡ I ബൈ ലാംഡ K മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ആണ്. അവിടെ +1 അല്ല, -1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് K-1 എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമേഷനാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് EK-1 മെമ്പർ ആയിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ സെറ്റ് K എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. ആ +1 അല്ലാന്ന് പ്രത്യേകം അവർക്ക് -1 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ K ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n വി ഹാവ് T ഓഫ് YK ബൈ ലാംഡ K മൈനസ് T ഓഫ് YN ബൈ ലാംഡ n ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ടി ഓഫ് YK ബൈ ലാംഡ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് YK പ്ലസ് ZK ആണ്. YN ബൈ ലാംഡ എൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് YN പ്ലസ് ZN ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് YK മൈനസ് ആ YN എന്നുള്ള ടേമിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഈ YN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ENലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. ZK എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് EK -1 മെമ്പറായിട്ടാണ് അവിടെ ZK വന്നിട്ടുള്ളത്. ZN ENലെയാണ്, പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ടോട്ടൽ ടേംസ് എല്ലാവരും EK-1 കാരണം കെയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആകുമ്പോൾ കെയുടെ മിനിമം പോസിബിലിറ്റി 1 മുതൽ ഏതുവരെ വരാം, നമുക്ക് K-1 വരെ വരാം. അപ്പോൾ K-1 E1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് E2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് EK-1 ആണ്. അപ്പോൾ ZNനും YNനും നമുക്ക് E1 മുതൽ EK-1 വരെ ആരിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം. Therefore that combination should be in EK-1. സോ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂവിന് വി പുട്ട് ഇറ്റ് എസ് സെറ്റ്. ദെർഫോർ നോം ഓഫ് YK മൈനസ് H എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോം ഓഫ് T ഓഫ് YK ബൈ ലാംഡ K മൈനസ് T ഓഫ് YN ബൈ ലാംഡ n ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നോം ഓഫ് YK മൈനസ് L എന്ന രൂപത്തിലാണ്. അത് EK-1 ആണ്. പക്ഷേ YKയും EK-1 തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1/2 കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഡിഫറൻസ് നോമുകളുടെ ഇൻഫിമമാണ് എടുക്കുക. എന്തായാലും ഏതൊരു നമ്പറും അതിൽ ഇൻഫിമത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് സച്ച് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് YK വിത്ത് EK-1 ആണ്. പക്ഷേ YK വിത്ത് EK-1 വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്നറിയാം. Therefore, norm of T of YK by lambda K minus T of YN by lambda n greater or equal to 1/n means T of YK by lambda K എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് 1/2 കൂടുതലാണ്. ആ ഡിഫറൻസ് കോഷി ആവില്ല ഒരിക്കലും. അത് കോഷി ആവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു സബ് സീക്വൻസിനും എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, കോഷി സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് YN ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ YN ബൈ ലാംഡ എന്നും ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. ആ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് സീക്വൻസിന് കോഷി സബ് സീക്വൻസ് ഇല്ല. Therefore, which is a contradiction to the definition of the compactness. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടായി പ്രശ്നം വന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലാംഡൈസ്. ആ ലാംഡയുടെ എണ്ണം അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റായി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി. Therefore, the only finite number of eigen values outside the region n epsilon of 0 and the number of linearly independent vectors from this eigen values should be finite ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു സർക്കുലർ റീജിയൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ വരുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനർത്ഥം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാതാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിഗ്മ പി ഈസ് നൗ ക്ലിയർ. ഇറ്റ്
ഈസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ലാംഡ ഐ കൺവേർജസ് ടു 0. അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് പോകണമെന്നില്ല, 0ലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല. 0 അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഐസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 0ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, 0യുടെ നെയ്ബർഹുഡ് ഏത് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഫൈനൈറ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പേര്. അതായത് എവറി നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് 0 കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ലാംഡ ഐസ് ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ലാംഡ ഐസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ലാംഡയുടെ എണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 0യുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം ലാംഡയുടെ സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കൺവേർജൻസ് ടു 0 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ സീക്വൻസ് 0ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ ലാംഡയുടെയും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കർ ടി ലാംഡ ഐ ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ടി ലാംഡ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു ഐ. ലാംഡ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ എന്ന സഫിക്സിൽ വരുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററാണ്, ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറമാണ്. ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിലെ സ്പെക്ട്രൽ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ 2 തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഐഗൺ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾട്ടൺ 0. 0 ചിലപ്പോൾ ഐഗൺ വാല്യൂ ആവാം, ആവാതിരിക്കാം. That means for a compact operator, 0 may or may not be an eigenvalue. However, the spectral value sigma of t equal to sigma of p of t union singleton 0 means അവിടെ sigma r of t and sigma c of t, അതായത് റെസിഡ്യൂ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഷുഡ് ബി empty. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ. ഓക്കെ.